السلام علیکم۔ روس ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مغلوں کی تو مغلوں کا دور آخر سیاسی، سماجی اور معاشی اعتبار سے زوال کا زمانہ تھا، مگر ہم بات کرتے ہیں علم و ادب کی تو یہ دور ایک روشن دور تھا۔ ذوق، غالب، مومن، شیفتہ، ان لوگوں کی وجہ سے علم و ادب کی محفلوں میں جان تھی۔ غالب اردو کے سب سے بڑے شاعر، غالب کی نثر کی بات ہم کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے کہ اس سے اچھی نثر انہوں نے نہیں پڑھی۔ ایک صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا کم لکھنے والا اردو کا سب سے بڑا شاعر کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے غالب پر پی ایچ ڈی کی مگر وہ ڈگری نہیں ملی آپ کو، یونیورسٹی نے واپس کر دی۔ غالب کو بہت جانتے ہیں، آج روس ٹاک پہ آپ ہی میرے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم نے تعریف میں میری کسر نہیں اٹھا رکھی۔ I know غالب more than ذوق and more than بہادر شاہ ظفر۔ جاہلوں نے کیا کیا مطلب نکال لیے ہیں غالب کے شعر کے، سب غلط۔ مونا ڈارلنگ، میرا نام مونا نہیں ہے جی، انور مقصود اوہ کا۔ معاف کرنا، ایک کہانی مونا کی، کم وقت پیٹر کے ساتھ میں فرار ہو گئی۔ خیر، پورے پروگرام میں ہو سکتا ہے میں تمہیں یہی کہہ کے مخاطب کروں، اب تک وہ اگر ہوتی تو کچھ ایسی ہی لگتی۔ تو میں کہہ رہا تھا غالب کے بارے میں، مونا ڈارلنگ، غالب کے شعر کے جتنے بھی مطلب نکالے سب غلط۔ جو کچھ غالب اپنی ذاتی زندگی میں کرتے تھے، ہائے 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 ہائے، وہی شعری شکل میں ڈھال دیا کرتے تھے۔ دیکھو پیٹر، اب میرا مطلب ہے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ غالب کی شاعری میں نہ فلسفہ تھا اور نہ گہرائی، پلین شاعری تھی بالکل، لیکن تھی بہت زبردست۔ آپ نے غالب کے لیے پی ایچ ڈی بھی کی تھی، مطلب آپ نے پیپر لکھا تھا مگر وہ منظور نہیں ہوا۔ کیا بتاؤں مونا ڈارلنگ، جام شورو یونیورسٹی والوں نے میری تھیسس میں پلہ رکھ کے میرے سامنے دوسروں کو پیش کر دیا۔ آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بہت برا لگا، تھوڑا سا بھلا بھی لگا۔ بقول غالب کہ وہ کیا ہے پرخار دیکھ کر جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار۔ بہت خوب۔ میری یادداشت تھوڑی تھوڑی کمزور ہے لیکن شعر تمام یاد ہیں۔ جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں انور، کہ اگر اس زمانے میں انگریز اگر پلہ مچھلی کھا لیتے تو یقین جانو مونا ڈارلنگ کہ وہ چمچے سے کھاتے، کانٹوں کو بھول جاتے، دائیں گال میں چھوٹا سا مچھلی کا پیس اور بائیں گال میں 2000 کانٹے، لیکن ویری ٹیسٹی۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، 6 مہینے پہلے میں نے کھائی تھی، لیکن مونا ڈارلنگ کانٹے ابھی تک نکل رہے ہیں۔ آپ غالب پر بات کر رہے تھے، پلہ کہاں سے آ گئی؟ غالب کے ہم پلہ شاعر کوئی بھی نہیں تھا مونا ڈارلنگ۔ غالب کے ہم پلہ اور بھی شاعر تھے، مگر پتہ نہیں کیوں جاہل غالب کو نمبر 1 شاعر کہتے ہیں۔ تم مجھے اس کا کوئی شعر سناؤ، میں تمہیں اس کا مطلب بتاؤں گا۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔ ذرا آہستہ دوڑو مونا ڈارلنگ۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ واہ، غالب کی بیگم کو تو تم جانتے ہوگے، جی نہیں۔ جمیل الدین علی کی فرسٹ کزن تھی۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، شعر کیا تھا؟ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ بالکل سادہ سے معنی ہیں۔ ایک شام کا ذکر ہے، 7:30 بج رہے تھے، غالب غالباً ٹناری میں تھے، آنکھ میں تکلیف ہو گئی،
بیگم آئی ڈراپس ڈال رہی تھیں۔ جیسے ہی آئی ڈراپس ڈال رہی تھیں غالب کو آ گئی چھینک۔ بیگم چیخیں، مرزا کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری آنکھ میں خون اتر آیا ہے۔ جانتے ہو مونا ڈارلنگ غالب نے کیا کہا؟ غالب نے کہا کہ لہو کا کام صرف رگوں میں ہی مٹر گش کرنا نہیں ہے، آنکھ میں بھی آ جانا چاہیے۔ اسی بات پہ انہوں نے یہ کہا جو تم کہہ رہے ہو، نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی فلسفہ۔ شعر کیا تھا؟ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ مقصد میں بیان کر چکا ہوں، اگلا شعر سنائیے۔ آپ کہہ رہے ہیں اگلا شعر، میری سمجھ میں تو پچھلے ہی نہیں آیا۔ خیر، محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ تم مجھے بتاؤ تمہاری سمجھ میں اس شعر کا کیا مطلب آیا؟ چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ پرانے زمانے کو یاد کر رہے ہیں مرزا، جب ان کو چمن کی سیر اچھی لگتی تھی، مگر اب پریشانیوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ چمن کی بات تو رہنے دیں، اب تو جو ہوا کے ساتھ پھولوں کی خوشبو آتی ہے وہ بھی مرزا کی جان پہ بن جاتی ہے۔ یقیناً تم نے جوش ملسیانی کو پڑھا ہوگا۔ اس شعر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ شعر کیا تھا؟ محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ اب اس شعر میں غالب کو چھوڑ دو، میری مثال لے لو۔ مونا ڈارلنگ، برسوں سے میں گٹر باغیچے کے ساتھ رہتا ہوں۔ روزانہ میں جب وہ باغیچہ تھا تو سیر کے لیے جایا کرتا تھا، مگر جب سے وہ گٹر باغیچہ بنا ہے میں نے جو سیر ہے ڈسکنٹینیو کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے وہاں سے موتیا کی نہیں موتیا کی بو آتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس لیے میں نے سیر کو جانا چھوڑ دیا۔ غالب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا مونا ڈارلنگ، وہ کسی چمن میں سیر کے لیے جاتے ہوں گے اور دوسرے کسی اور وجہ سے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، جب موج صبا چلتی ہوگی تو غالب کی ناک میں بو آتی ہوگی جو غالب کا ناک میں دم کر دیتی ہوگی۔ اتنے سمپل شعر کو منحوسوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ اگلا شعر کیا ہے مونا ڈارلنگ؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ شعر جو تھا یہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ مرزا نے ایک دفعہ مہدی مجروح کو ایک خط لکھا تھا۔ اصل میں پوسٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے اس زمانے میں ٹیلی گرام سروس بہت ہی آہستہ تھی، وہ کہیں اور پہنچ گیا خط۔ اسی خط میں مرزا نے اس شعر کی وجہ لکھی تھی۔ کیا غلطی تھی اس میں؟ تم تو جانتے ہو کہ مرزا کے کوئی اولاد نہیں تھی مونا ڈارلنگ۔ اگر یقین نہیں ہے تو کسی سے کنفرم کر لو۔ مجھے معلوم ہے مرزا کی اولاد نہیں تھی۔ ایک شام کا ذکر ہے کہ غالب کی بیگم کے درد ہوا۔ انہوں نے کہا غالب درد ہو رہا ہے۔ مرزا نزدیک آیا اور سرگوشی میں کہنے لگے مونا ڈارلنگ کوئی خوشخبری؟ غالب کی بیگم نے کہا اے میاں باولے ہوئے ہو کیا؟ وہیں پہ یہ شعر ہوا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی وجہ کیا ہے۔ کتابت کی غلطی کی وجہ سے وجہ کی جگہ پہ توا لکھ دیا گیا۔ اگلا اسی غزل کا آخری شعر ہے، میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک بم پھاڑ رہا ہوں مونا ڈارلنگ، یہ شعر غالب کا نہیں ذوق کا ہے۔ میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ بالکل، یہ ذوق کا شعر ہے۔ بے شک، میں نے جانا ہے کچھ نہیں غالب، چیخنے کی ضرورت نہیں مفت ہے۔ ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، یہ ذوق بالکل کا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مونا ڈارلنگ، ذوق کے علاوہ یہ بات کچھ نہیں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں،
चौधरी दिलशाद हुसैन की एक किताब है। उस किताब की एक ही कॉपी छपी थी और वो कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने तहरीर किया था, बहादुर शाह जफर ने एक दिन मशायरा मुनक्किद किया और ज़ौक़ से कहा कि आप भी तशरीफ़ लाइए, गालिब भी आ रहे हैं। जब ज़ौक़ को पता चला कि गालिब भी आ रहे हैं तो जानते हैं उसने क्या कहा? बहादुर शाह जफर से कहा, बादशाह जी मैंने जाना। ज़ौक़ ने बहादुर शाह जफर से कहा, बादशाह जी मैंने जाना? इसलिए कि उनकी चौधरी दिलशाद हुसैन से बहुत गहरी दोस्ती थी, ये वजह थी। अच्छा, गालिब तो उस मशायरे में जब आ रहे थे तो बिला मुआवजा, बादशाह ने कोई पेमेंट नहीं करनी थी गालिब को, लेकिन उन्होंने ज़ौक़ से कहा कि आप आइए, आपको पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने आना। अगला ये शेर तो मेरी समझ में नहीं आया। बकौल आपके ज़ौक़ का शेर है कि मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। ये ज़ौक़ ने बादशाह से कहा कि मैंने जाना। बिल्कुल, उन्होंने कहा जब बादशाह ने कि ज़ौक़ मैंने से कहा जाना। कि मैं आपको मुआवजा दूंगा, गालिब तो फ्री में मुशायरा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि अब बुला लें गालिब को, मैंने नहीं जाना। तशरीह क्यों कर रहे हो? माने तो मैंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिए हैं। मैं पीएचडी हूँ गालिब पे, जो कहा सो कहा। मोना डार्लिंग, अगला। मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो बुरा क्या है? मैंने जाना, ज़ौक़ ने बादशाह से कहा। कितनी दफा पूछोगे? और किसने कहा? मैंने कहा या तुमने कहा? किसी ने नहीं कहा। जो बात है वो मैंने कही। कुछ टेंशन में लग रहे हो। गालिब पर आपसे बातचीत होती रहेगी। मिलते हैं ज़ौक़ के बाद। सब कहाँ? वहां। मैं शेर सुना रहा हूँ। मैं समझा कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सब कहाँ। मैंने कहा वहां। सब कहाँ? कुछ लालो गुल में नुमायां हो गई। एक ही मिसरा जो है पूरे शेर का मतलब समझने के लिए काफी है। मैं तुमको एक बात बताता हूँ। मिर्जा चौधरी बेगम के घर पर गाना सुनने जाया करते थे। उनका एक पठान चौकीदार था जिसका नाम था लाला गुल। एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम था गुल खान, और खान को प्यार से लाला कहते हैं। गालिब वहां पहुंचे और जाके उन्होंने पूछा, लाला गुल सब कहाँ हैं? ओ हो, अभी ये बात हो ही रही थी कि मिर्जा ने क्या देखा कि चौधरी बेगम तांगे में से अपनी सहेलियों के साथ में नुमाया हो रही हैं। अचानक मोना डार्लिंग घोड़ा भी दब गया और भागा। चौधरी बेगम बल खा के लहरा के जमीन पर गिरी। तमाम खाक उनके चेहरे के ऊपर लग गई। वहीं पर गालिब जमीन पर बैठे, उन्होंने उनके चेहरे से खाक साफ की और ये शेर हुआ। कौन सा? सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायां हो गई। इस शेर खाक में क्या सूरतें होंगी। बिल्कुल, इस शेर का मतलब मुख्तलिफ शायरों ने मुख्तलिफ निकाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जो बात मैंने बताई है ये बिल्कुल सही है। लाला गुल उनका चौकीदार था। अगला। नक्श को उसके मुसव्विर पर भी क्या क्या नाज है। नक्श को उसके मुसव्विर पर भी क्या क्या नाज है। खींचता है जिस कदर उतना ही खिंचता जाए है। ये बात बड़ी पुरानी है। हुआ ये कि गालिब एक मशायरे में थे। किसी बदबख्त ने गालिब को खाने में चिविंगम दे दिया था। जब उन्होंने चिविंगम मुंह से निकाला तो वो खींचता चला गया। उस पर गालिब ने ये शेर कहा, खींचता है जिस कदर उतना ही खिंचता जाए है। जी हाँ। आप मुझे सही मतलब बताएं इसका क्या। इसके कई मतलब है। एक और किस्सा भी है। ये बड़ा पर्सनल किस्सा है जो सिर्फ मुझे मालूम है। गालिब के एक दोस्त बलोचिस्तान में रहते थे। उन्होंने एक बलोची शलवार कमीज उनको तोहफे में भेजी। अब क्या हुआ कि गालिब पार्टी में जा रहे थे और उन्होंने वही बलोची शलवार कुर्ता पहन लिया। जैसी पहनने की शलवार कोशिश की तो इजारबंद नेफे में चला गया। अब उन्होंने जो खींचना शुरू किया तो कमरे में इजारबंद का एक ढेर लग गया। इजारबंद खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था। पार्टी खत्म हो गई, मिर्जा का इजारबंद खत्म नहीं हुआ। थक हार कर पजामा पहन के वो सो रहे। ये इतनी पर्सनल बात
मेरे अलावा मोना डार्लिंग किसी को नहीं मालूम होगी। उस पे उन्होंने ये शेर कहा। नक्श को उसके मुसव्विर पर भी क्या क्या नाज है, खींचता है जिस कदर उतना ही खिंचता जाए। बिल्कुल सही। अगला। ये शेर बलूची शलवार के बारे में था, जी हाँ। कमरबंद के बारे में था। जी हाँ। अगला शेर सुनाइए। कौन सा शेर मैं आपसे सुनाऊं, क्या मतलब पूछूं, आपने तो बिल्कुल पागल ही कर दिया मुझे। कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही आज़ादी, हुई जंजीर मौजे आपको फुर्सत रवानी की। वाह मोना डार्लिंग, क्या शेर सुनाया है, दोबारा पढ़ो। कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही आज़ादी, हुई जंजीर मौजे आपको फुर्सत रवानी की। वाह 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 वाह, क्या शेर निकाला है, बहुत पुराना शेर है। वाह वाह, बहुत अच्छे। शेर फिर से सुनाना। कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही आज़ादी, हुई जंजीर मौजे आपको फुर्सत रवानी की। अब देखो, बहुत पुराना शेर है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये गालिब का वाहिद शेर था जो गालिब ने लिख के इसका मकसद दूसरों से पूछते फिरते थे। अब तुम ही मुझे बताओ मोना डार्लिंग, कितनी बुरी बात होगी कि गालिब जिसका मतलब दूसरों से पूछते फिर रहे हैं, मैं वो मतलब तुम्हें बताऊं। हाँ, गालिब अगर जिंदा होते तो मैं उनको बताता। क्या समझे? अगला। गालिब पर गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं किसी के पिटने के बाद। अगला। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। ये मीडिया का शेर है। दरअसल जिस तरह कराची वालों को अपनी खबरें सुनने के लिए बीबीसी लगाना पड़ता है, उसी तरह उस जमाने में दिल्ली वालों को खबरें सुनने के लिए लखनऊ लगाना पड़ता था। अगला। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। बस यही। देखो, कंफ्यूजन इसमें कोई नहीं है। इस शेर में बहुत सिंपल शेर है। उस जमाने में अंग्रेजों के जो घर बने हुए थे, उनके घरों में एक ड्राइंग रूम होता था और साथ में एक बार होता था। एक पार्टी में एक अंग्रेज ने मिर्जा को बुलवाया और एक बार पे बिठवा दिया। जब वो बार पे बैठे, पूरी रात गुजर गई मोना डार्लिंग। गालिब वहीं बैठे रहे और जाते हुए उन्होंने एक कागज पे अंग्रेज को ये शेर लिख दिया। कौन सा? कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। यहाँ पर जो लफ्ज बार इस्तेमाल हुआ है वो अंग्रेजी का है। अगला। हासिल से हाथ धो बैठ ए आरज़ू खरामी, हुआ। दिल जोशे गिरिया से है डूबी हुई असामी। हुआ। इस शेर का मतलब तुम बताओ। चले, आप मुझे डूबी हुई असामी का मतलब बता दें। मुझे तो मालूम है। जब मुझे एक चीज मालूम है तो उसको बता के प्रोग्राम का टाइम जाया करने का क्या फायदा। मोना डार्लिंग, तुम बताओ। तुम बताओ। बुजुर्गों से बदतमीजी का टोन, तमीज से बात करो। डूबी हुई असामी से मुराद है मकरूज से, मतलब कर्जा ना मिलने की उम्मीद, जिससे वापस ना मिलने की उम्मीद हो। कितनी बुरी बात है। जब तुझे इसका मतलब मालूम था तो तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? आरज़ू खरामी का मतलब बताएं। मुझे मालूम है, तुम बताओ। तुम बताओ। अबे, बुजुर्गों के साथ में बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती? तुम खुद एक बुजुर्ग हो और दूसरे बुजुर्ग से बदतमीजी कर रहे हो। मुझे मालूम है। असल में बात पता है क्या है कि हम दोनों एक दूसरे का इम्तिहान ले रहे हैं। ये चीटिंग है। अगला। आरज़ू खरामी का मतलब है आरज़ू को लिए हुए इधर उधर फिरना। जब मालूम है तो मुझसे पूछ के टाइम क्यों जाया कर रहे हो? अगला। ख़वातीन हज़रात, गालिब को आज तक मैंने इस तरह नहीं पढ़ा, उनके शेरों का मतलब आज तक मैंने इस तरह नहीं सुना। अरे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगले प्रोग्राम में तुम ज़ौक पे बात करना। अगर मैंने लोगों की चीखें ना निकलवा दी तो मेरा नाम बदल देना।
मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर प्रोग्राम का कंपेयर अच्छा होता तो ये रीटेलीकास्ट होता। मुझे मालूम है इस ज़मीन में गालिब के करोड़ों मद्दाह हैं। मैं उनसे शर्मिंदा हूँ। कि वो गालिब को नहीं जानते। आप मुझे बात करने दें प्लीज़। करें। पढ़ा कहाँ है आपने? गालिब पे पीएचडी किया है मैंने। छोड़ दे गालिब उसको। को मैं जानता हूं और तुम कह रहे हो लोगों से माफी चाहते हो। बिल्कुल तुम्हें माफी मांगना चाहिए मोना डार्लिंग, इसलिए कि गालिब को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कंक्लूड करो प्रोग्राम को। मोना, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते। वैसे मोना मकसूद, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यह प्रोग्राम करके कैसा लगा? तुम कुछ तप रहे हो, खुदा हाफिज कह दो। खुदा हाफिज।